श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों राग श्री गुरु शब्द कमाए जना जीते पंच बेकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार गंगारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए गंगारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा पर्वत फतेह वजीर एक नाम सो परमानंद प्रेम जनावत नृप पठियो सुध बुध बिखे बिलंद पर्वत फतेह वजीर एक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर पूर्णमासी दे दिहाड़े पिछले पहर दे समय दे सजे हुए दीवाना हाजरियां भर के दर्शन दिदारे करके लाहा प्राप्त कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी अज दा पावन पवित्र दिहाड़ा भगत साहिब कबीर साहब जी जिन्हां दी महिमा पिछले 2 दिनों भी आपां लड़ीवार कथा भी सुनी है। भगत कबीर साहब जिन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा भी सब भगतां दे सरदार हन, जिस बारे भाई गुरदास जी कहते हैं कि परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु दे अंदर ते भगत कबीर साहब जी दे अंदर किसी तरह का कहते भेद ना पाई। राम कबीर है भेद ना पाई, कहते रब दे विच ते कबीर साहब च भाई गुरमुखो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि नाम जप के हर के नाम कबीर उजागर। हरि का नाम जप करके भगत कबीर साहब जी कहते उजागर हो गए प्रकट हो गए बनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा नीच कुला जो लहरा पयो गुनी गोहीरा। परमेश्वर की बंदगी करने वाले होए जिन्हां दा जन्म बनारस कांची दे विच एक मुसलमान परिवार नीरू जी दे ग्रह माई नीमो जी की कुख तो पूर्णमासी के दिहाड़े अमृत वेले अज की जिहड़ी सवेर लंघ गई है, जिहड़ी रात लंघी है, इस लंघी रात के अध तो बाद पुन्निया के दिहाड़े अमृत वेले के समय 1455 बिक्रमी संमत 1398 ईस्वी नौ जेठ सुदी 15 भाव जेठ महीने की पुन्निया वाले दिन भगत कबीर साहब जी के रूप में साध रूप अपना तन धारिया। कहते साधु रूप दे विच परमेश्वर ने अपना मन स्वरूप ही धारण किया। भगत कबीर साहब जी के जन्म दियाँ बेअंत बहुत बहुत खुशियां मनाइया गईयां।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਯੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 120 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਪਖੰਡਵਾਦ, ਅਖੌਤੀ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਐਸੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੁਨੋ ਦਰਾਨੀ ਸੁਨੋ ਜਠਾਨੀ, ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ, ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਖੋਇਓ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਦਾ ਜਪ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਿਪੂਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੈ ਬਸ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 16 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ 623 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 623ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਕੱਲ ਜੋ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਏ, ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੇਕੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰੋਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਭਾਗਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਸੰਤ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕੌਣ ਛਕਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਲੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਲਾਭ ਖੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਈ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਈ ਲੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਛਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਕਛਾਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਠੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਥਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਾਹਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹੇਤੀ ਦਾਨ ਕਰ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਰਸਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਬੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਥਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਰਸਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਘਰੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਭਾਉਂਦਿਆਂ ਗਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਸੌਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਠ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਭੋਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਮਾਈ ਲੋਈ ਜੀ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪਰਬਤ ਪਤਹਿ ਵਜੀਰ ਇੱਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ 100 ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਖੀ ਜੋ 100 ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਬਤ ਪਤਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਮ ਸੋ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਨਾਵਤ ਨਿਰਪ ਪਠਿਓ। ਆ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਵਿਖੇ ਬਲੰਦ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਧ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਤੁਰ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਨਕ ਮਤਨ ਕੋ ਸੁਭ ਮਤ ਦੇਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਨ ਜੇਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਆਨ ਕਲ ਗੀਤਰ ਸਾਥ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਧਰਿਆ ਕੋਰ ਜੋਰ ਜੁਗ ਹਾਥ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੇੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਹਿਓ ਦਰਸ ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਕਾਰ ਬਿਠਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਓ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਸੈਲਨ ਪਦ ਕੋ ਕੁਸ਼ਲ ਉਚਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸੈਲ ਪਤਨ ਕੋ ਕੁਸ਼ਲ ਉਚਾਰਾ, ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਐ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਤੇ ਨਿਰਪਤ ਪਠਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਾਜ ਜਿਸ ਹਿਤ ਚਤ ਲਾਇਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਇਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਸੁਣ ਕਰ ਜੋਰਤ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲਾਭ ਮਹਾਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ। ਪਠਿਓ ਮੋਹਿ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਰਹੀਏ ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਪਦੇਸ ਤੇ ਬਸਹੁ ਮੈਂ ਤੀਰ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਂਗਾ। ਅਰੇ ਬੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਧੀਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਰਾਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਮਿਜਾਜ ਆਪ ਕੋ ਸਾਰਾ, ਆ ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਰਹੂੰਗਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜਾਜ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਰਜ ਪਰੇ ਸੋ ਦੇਹ ਸਧਾਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਨਿਪਰੇ ਚਾੜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਤਿਆਦਕ ਨਿਤ ਕੀ ਸੁਧ ਰਾਖਨ, ਇਹ ਤੇ ਆਦਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲੈ। ਪਠਿਓ ਦੂਤ ਕਰ ਇਮ ਅਬਲਾਖਨ, ਇਹ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੂਤ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੂਤ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈਂਦਾ ਏ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਰਾਵਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਲਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਦਕ ਲਾਭ ਫਲ ਮੋਕੋ ਇਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸਨੇਹ ਸਾਨੀ ਤਿਸ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਨ ਮਾਨਿਆ ਰਹੋ ਨਿਕਟ ਬਖਾਨੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਾ ਹੈ ਵੀ ਰਹੋ, ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਹਿਣ ਹਿਤ ਹਰਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰੋਹਤ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਰਖਿਓ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਰਖਿਓ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾ, ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਚ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰਜਤ ਪਨ 5 ਦਿਵਾਏ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਰਸਤ ਬਸਤ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿਓ ਨਿਤ ਦੀ। ਦੂਤ ਪਨੋ ਲਿਖ ਪਠਣ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਤਪਣਾ ਕਮਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਭਾ ਲਗੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜਹ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਏ ਹਜੂਰ ਦਰਸ ਕਰ ਨਮੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਅਦਕ ਬੁੱਧਵੰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। 52 ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਵੀ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਭਲੀ ਵਾਰਤਾ ਭੰਤ ਸੁਨੰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੀਚ ਬਿਰਾਜੇ ਆਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਰ ਚਲਾ ਚਲ ਚਾਮਰ ਢੋਰੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਮ ਸੋਭਾ ਪਾਵਤ ਜੁਗ ਔਰੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਦਾ, ਏਦਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਪਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀ ਮਹਿ ਮੁਕਤਾ ਫਲ ਗੁੱਸੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਛੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਾਲ ਹੇਰ ਕਰ ਸਵਸੇ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸਵਸਥ ਤੇ ਬੜੇ ਉਜਲ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮੋਤੀ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਵੇਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਹੰਸ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਜਲ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਪਸਨ ਜਨ ਚਾਹਤ ਝੁਕ ਆਵਤ। ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਹੰਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਚਾਹ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹ ਹਟਤ ਉੱਡ ਕਰ ਡਰ ਪਾਵਤ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਝੁੱਲਦਾ ਹੈ ਕਲਗੀ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਮਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨੋ ਵੀ ਹੰਸ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਭਾ ਬੁੱਧਵੰਤੇ, ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ 52 ਕਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਵਾਰਤਾ ਕਥਤ ਸੁਣੰਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਤਹਾਂ ਚਲ ਆਇਓ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਕਰ ਤਬੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਤ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੋਬਤ ਸਭਾ ਸਭਾ ਸਦ ਸਭੈ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ ਸਦ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਦਨ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਇੱਕ ਮਦਨ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਸੋਭੀ ਸੇਵਤ ਜਲਦ ਬਵੇਕ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਸੰਨਿਆਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਬੈਠੇ ਸੁਭ ਮਤ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਨ ਜਥਾ, ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਟ ਬਿਲਾਸ ਚਲੀ ਤਬ ਕਥਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਗ ਬਲਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੀ। ਭਲੀ ਭਲੀ ਨਿਜ ਮਤ ਕੀ ਬਾਤੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਚਾਹ ਮਰਿਆਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਗਰੇ ਕਰਤ ਭਏ ਬਖਿਆਤੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ, ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਕੋ ਭਾਖ ਸੁਣਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਮਰੇ ਇਮ ਕਰਤੇ ਗਤ ਪਾਵੇ, ਆ ਸਗਰੇ ਕਰਤ, ਹਾਂਜੀ, ਹਮਰੇ ਇਮ ਕਰਤੇ ਗਤ ਪਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਮਦਨ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਬਾਲ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਦਨ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਜੋਰ ਤ ਬੜ ਭਾਗੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਪਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਬਨੇ ਕੜਾਹੇ ਨਾਮ ਕੜਾਹੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨਿਰਦਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਚਤ ਸੋ ਸੁਖੈਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੜਾ ਮਿਰਦਲ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜਾ ਕੂੜਾ ਲਿਆ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਦੇਵੀ ਕੋ ਦੇਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਨੂਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਅੰਬਕਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕੜਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਕੜਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ,
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਬੜਾ ਕੂਲਾ ਤੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਹਿਲਾਦ, ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੀਦਾ ਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉ ਲੀਨੋ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਕਾਬੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਮੋਹਨ ਭੋਗ ਕਿਮ ਲਾਗਸ ਪਿਆਰੋ, ਮੋਹਨ ਭੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਦਨ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੋ ਬ੍ਰਿਧ ਸੇ ਖਾਏ ਸੁਖਾਰੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਕਿਆ ਛਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਛਕ ਲਈਏ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸੌਖਾ ਏ। ਕਿਆ ਆਸੇ ਗੁਰ ਕੋਈ ਸਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਦਤ ਬਖਾਨ ਕਰੋ ਹਮ ਪਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ। ਆ ਮਦਨ ਦਾਸ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਥਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਸਕਲ ਉਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਦਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਕਰਤ ਹਰ ਗਾਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੂਝਤ ਭਇਓ ਜੋਰ ਜੁਗ ਹੱਥ। ਤੇ ਹੇ ਮਦਨ ਦਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਗ ਗੁਰ ਤੁਮ ਲੀਨ ਕਰਾਹੋ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਮਾਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੁਣ ਕਾ ਪ੍ਰਸਨ ਦੀਨ ਤਿਸ ਉਤਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇ ਮਦਨ ਦਾਸ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਮ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗਏ ਤਿਸ ਉਤਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਦਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਸਾਂ। ਚਲੇ ਚਲੇ ਮਗ ਪਹੁੰਚੇ ਦੂਰ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੜੇ ਜਾਏ ਪਰਬਤ ਹਿਮਨੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਲੇ ਦਾ ਪਰਬਤ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ ਹੀ ਬਰਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਰੁਚਰ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਮਦਨ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਸੈਲਣ ਕੀ ਸੈਲ ਵਸੇਖ। ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਤਕ ਸਮੇਂ ਮਹਿ ਸਿੱਧ ਅਰਨਾਥ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਆਨ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਧ ਆਏ 84 ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਇਹ 84 ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। 9 ਨਾਥ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤੋ ਕਹੋ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲਖ ਵਸੇਸ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਤੇ 9 ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦੇ ਹੋ। ਤਿਨਹਿ ਬਲੋਕਤ ਹਮੇ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਧੰਨ ਕਰਤਾਰ ਆਵੋ ਸਿੱਧੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਧੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਵੋ ਸਾਨੂੰ। ਬੈਠੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਲੇਹੋ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਠੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਰੱਬ ਦਾ। ਸੁਣ ਸਭ ਸਿੱਧ ਨਿਕਟ ਸਿਰ ਭਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਚਾਹਤ ਕਰਾਮਾਤ ਕਸ ਤੇ ਲਏ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈਏ। ਕਰਕੇ ਮਸਲਤ ਸਭ ਹੂੰ ਬਖਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੁਮ ਤਪਾ ਮਹਾਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਹਾੜ ਪਰ ਥਿਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਹਮ ਚੱਲ ਆਏ ਸਗਲ ਪਿਸਾਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਆਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕਰੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਨ ਕੋ ਸੰਜਗਤ ਉਦਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਓ ਸਨਿਗਧ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖੁੱਲਾ ਘਿਓ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਘਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਘਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਰੋ ਆਪ ਅਬ ਦੇਹੋ ਭੰਡਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੋ ਆਪ ਦੇਹੋ ਭੰਡਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਿੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਓ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰੋ। ਆਪਨ ਭੰਡਾਰੇ ਕੇਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖੁੱਲਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਅਜਵਾਬ ਸਭ ਕੋ ਅਹਲਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸੁਣੋ ਤਹ ਸਮੇਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਦਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸਾ ਸੁਣ
ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਦੂਸਰ ਸੰਗ ਬਾਲਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੀ। ਸਿੱਧਨ ਢੇਗ ਬਿਠਾਏ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੋ। ਕਹਿਓ ਸਬਨ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਦੋ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੈ ਤੁਮਕੋ ਭਲੇ ਆਹਾਰਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਰਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਕਵਾਨ ਹੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਹਿਮ ਨਿਵਤਾ ਦੇ ਕਰ ਹਮ ਗਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਉਂਦਾ ਵਰਜ ਕੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਨਕ ਬੇਦਨ ਬਨ ਦੇਖਤ ਭਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸਨ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਂਦੇ ਰਹੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਣਿਆ ਮਦਨ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਦਨ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਕਹਿ ਸਭ ਆਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਹਾਤੀ। ਹੁਣ ਮਦਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਦਨ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਗਏ ਦੂਰ ਜਗ ਗੁਰੂ ਅਰੋਕ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਰ ਸੁਰ ਸਲਤਾ ਤਹਾਂ ਬੇਲੋਕ ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਗੰਗੋਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ ਝਰਨੇ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇ ਤੀਰ ਤੀਰ ਚਲ ਜਾਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਪਛਾਤ ਸਭਨ ਮਨ ਜਾਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਦਨ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੀ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਨ ਕੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਦ ਮੂਲ ਫਲ ਆਨੇ ਨਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਮੀ ਕੰਦ ਆਦਿ ਕੋਈ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਦ ਮੂਲ ਫਲ ਫੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਬੀ ਅਦਕ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਬੈਸੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀਆਂ ਜਿਮੀ ਕੰਦ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬਿਰਧ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਖ ਮੇ ਦਸਨ ਦਾੜ ਨ ਜੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੰਦ ਤੇ ਦਾੜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਰਧ ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਬ ਦੇ ਹੈ ਹਮ ਕਹੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਲਓ ਸਦੋ ਫਲ ਛਕੋ ਆ ਲਓ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਜਿਮੀ ਕੰਦ ਛਕੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਠੋਰ ਨੇ ਅਚਵੇ ਜਾਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੰਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਕਹਾਂ ਦੇ ਲੱਜਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਲ ਹੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੰਦ ਦਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੱਜਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰ ਮਸਲਤ ਬਨ ਬੈਠੇ ਸੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆ ਸਿੱਧ ਬੁੱਢੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਮਦਨ ਦਾਸ ਸੁਨ ਗੰਗ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਨ ਦਾਸ ਸੋਹਣਾ ਇਧਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜਬ ਦੂਰ ਸਦਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਬ ਸਿੱਧਨ ਕੇ ਧਰ ਧਰ ਰੂਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਚੱਲ ਆਏ ਬੜ ਦੇਵ ਅਨੂਪ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਨਾਤਨੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਪੂਜਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਸਿਕਤਾ ਕਰ ਦੀਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਦੂਸਰ ਦੇ ਜਲ ਕੋਲ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲ ਤੇ ਘਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵ ਭੂਤ ਤੀਸਰੇ ਆਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਦੇਵਤਾ ਸਿੱਧ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾ ਆਦਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਵਾ ਲਿਆਏ ਅਪਰ ਸੁਜਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕਰਕੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਦਾਖ ਸੇ ਰੋਜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਆਦੇ, ਦਾਖਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ 54 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਆਦਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੈ ਜੈ ਸੁੰਦਰ ਫਲ ਅਹਲਾਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਗਏ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਪਏ ਗੁਣ ਸੋਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਨ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਗ ਕਾਰਜ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਏ। ਆਏ ਤਹਾਂ ਹੇਰੀ ਬਿਦ ਖਰੀ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਵੇਖੀ। ਹੀਰਗ ਸਿਲਾ ਕਰੀ ਇੱਕ ਖਰੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਦਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁੱਚੀ ਸਿਲਾ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਕੁੱਚਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਓਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕੀ ਓਟ ਬਿਠਾਏ ਸੋ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਬਿਠਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਓਲੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਾ। ਸਿੱਧਨ ਸਾਥ ਭਨਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਇਧਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਧੋ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਕਰ ਬੈਠੋ ਪੰਗਤ ਸਮਝਾਈ, ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਉਨੇ ਹਾਂ। ਅਚੋ ਭੰਡਾਰ ਜਥਾ ਮਨ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਹੁਣ। ਸੁਣ ਕਰ ਹੋਏ ਤਬੇ ਸਿਧ ਕਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਿੱਧ 84 ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹ ਥੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਢੀਲ ਬਿਨ ਦੰਤਨ ਬਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਵਾਨ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੰਦ ਤੇ ਦਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਦਕ ਗੁਰੂ ਤਬ ਰਿਦ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਗੜੇ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਧੀ ਵਧਾਤੀ। ਰਿਧੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਟੋਟ ਨਾ ਸਾਖ ਸਪਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੋ ਆਸੇ ਕਰ ਦਰਬਤਾਇਓ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਛਕਦੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਦੇਉ ਤੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੋ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕ ਲਵੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾੜ ਬਿਨ ਖਾਏ ਸੁਖਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਤੇ ਦਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛਕੀਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਿਆਂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੰਦ ਤੇ ਦਾੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੱਧ ਛਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰ ਲਗ ਪੂਰੇ ਹਟੇ ਬਿਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥਾਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਬਿਸਮਤਾ ਸਭ ਸਿੱਧ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਭਰ ਗਿਆ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਟ ਗਏ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪੜਿਓ ਪਾਏ ਬਿਸਮਤਾ ਸਭ ਸਿੱਧ ਬੋਲੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੁਮ ਤਪਾ ਅਤੋਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਮ ਵੀ ਅਚ ਲੀਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਪਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕੋ। ਦੀਰਘ ਸਵਾਦ ਪਾਏ ਪਰਸੀਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੇ ਕਹੇ ਖਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਵਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਵਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮਾਰਾ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਿੱਧੋ ਪਾਵਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੇਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਉਦਾਰਾ। ਜਿਸ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਛਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤਪ ਜਪ ਵਰਤ ਆਦ ਸਭ ਨੇਮੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰੇ, ਕੋਈ ਨੇਮ ਆਦਿਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਏ ਪਰਮ ਫਲ ਐਚ ਸੋਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਓ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਛਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੇਗ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੇ ਸਗਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਮ ਅਦਕ ਤਪਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਿੱਧ ਬਨ ਬੇਸਨ ਖੰਡ ਦਈ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬਨ ਵਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਭੇਡਾ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਚੜਾਈ ਆ। ਮਹਾਦੇਵ ਮਹਿਦਾ ਸਭ ਲਿਆਏ। ਮਹਾਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਭੇਡਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਕਰਿਤ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀਨ ਸਿਆਨ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਤੇ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਖਨ ਦੇ ਫਲ ਸੇਵ ਸੋਠਾਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵ ਆਦਿਕ ਮੇਵੇ ਆਦਿਕ ਫਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਪੜਾ ਪੜਦਾ ਸੂਤ ਕਾ ਜੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸੂਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਢੱਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਦੀਨੋ ਆਨ ਭਵਾਨੀ ਸੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਸਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਮਰੇ ਪੱਖੀ ਸਭ ਰਖਵਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਖਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਬਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਦਿਕ ਸੁਰ ਝਾਰੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ
ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਮਾ ਕਰੋ ਗੋਸਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਛਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਮੈਂ ਸਖਤ ਕਰ ਹੈ ਸਮਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਨ ਦਾਸ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਸੁਰ ਭੁਗਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਹਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਣਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਰ ਕਲਮ ਹੈ ਕਰੇ ਸੁਧਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਮਕੋ ਅਰਪੈ ਖਾਏ ਖੁਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਆਪ ਛਕਣਗੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਗੇ। ਹੱਥ ਕਰ ਕਲਮਲ ਪੁਨ ਉਪਾਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕੇ ਛਕਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਤਿਨੋ ਉਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਦਨ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਖੋਪਾ ਸੌਂਫ ਜਾਸ ਮਹਿਡਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਪਾ ਗਿਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਸੌਂਫ ਜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਵੀ ਕੋ ਅਰ ਹਨੂਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮਦਨ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੜਾਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾਪਣ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਪਾ ਤੇ ਸੌਂਫ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਏ ਕਾਮਨਾ ਕਰੋ ਜਹਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਿਰਚਾ ਪਾਏ ਸਰੋਜੀ ਮੇਵਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਭੋਗ ਲਗੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤਿਸ ਕੋ ਭੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਘਾਟ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇਰਾ ਹਾਵਲ ਪੂਰਾ। ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਗ ਬਣਾਇਓ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਹੀ ਤੋਲ ਕੇ ਆਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਹੀ ਤੋਲ ਕੇ ਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਜਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਮੈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲ 4 ਕਿਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਣ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਾਟ ਨਾ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਰਫਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਘਿਓ ਥੋੜਾ ਤੇ ਆਟਾ ਖੰਡ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਮਿਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਵੇ। ਸੋਚ ਸੋ ਪਹੁੰਚੈ ਗੁਰ ਕੋ ਰੂਰਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। तीनों में एक घट जे पावे। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੋਗ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵਸਤੂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।
ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧ ਬਖਾਨਾ। ਸੋ ਇਧਰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗਲ ਪਏ ਤਬ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਨੋ ਤਬ ਕੋ ਸਾਈਂ ਦਾਸ। ਉਧਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਰਸਤਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੜਾਹੋ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਨ ਦਾਸ ਏਦਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਨ ਸਰੋਤਨ ਔਰ ਸੰਸੇ ਦਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਸੀ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਤ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਭ ਕੋ। ਕਰਤ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਭ ਕੋ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ। ਮਦਨ ਦਾਸ ਲਖੀਏ ਇਹ ਤਬ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਦਨ ਦਾਸ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ ਬਚਨ ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੇ ਸੁਣ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਮਦਨ ਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਤ ਕੇ ਨਰ ਹਰਖੇ ਗੁਣ ਕਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ, ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਕੇ। ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਨੋ ਸਭਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡੋਂ ਲਿਆਏ, ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ ਕੜਾਹੀ। ਧੁਰ ਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਧੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਲਿਆਂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ। ਘਿਓ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਨਿਤ ਹੀ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਵੇਖ ਲਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਖ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਉਜੈਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ, ਉਹ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ
ਜੇ ਦਲਿੱਦਰ ਆਪਣਾ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਉਣੀ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਜੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ 3 ਵਾਰਾਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਸ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੋਕ ਹੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਉਜੈਨੀ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸੋਧ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥੁੱਕ ਆਦਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਪੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲੇ, ਮਿਣ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ, ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਤੀਕਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 3 ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਦਨ ਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਹੇਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਨੋ ਸਭਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ